This one shop and I am having a idli vada. See, very nice, colorful. Place is a very nice. The taste is very good. Idli and vada. And they have some sweets. It's called Bajrang Bali shop, and it's in Balasore, the highway to go to Odisha. This is Odisha, actually on the way to Bhubaneswar. You can have this here. புவனேஸ்வர் போகிற வழியில் வந்து இந்த பஜ்ரங் பலின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கடை இருக்குது. நல்லா இருக்குது, டேஸ்ட் நல்லா இருக்குது. அப்புறம் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா தயிர் வடைலாம் கூட இருக்குது. தேர் they are selling curd vada and everything. And here is the owner. Very nice. आपका नाम भाई? Ram. His name is Ram. Very nice. He gave me a very good idli and vada with sambar. Very good taste. Really. டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க. இந்த பக்கம் அப்படியே நீங்கள் கல்கட்டாவிலேருந்து புவனேஸ்வர் போகிற வழியில் பாலாசோருன்ற ஊரில் வந்து ஹைவேயில் வந்து இது இருக்கும். வந்துன்னா நீங்கள் அப்படி பிரேக் அடிச்சிங்கன்னா வந்து இங்கே சாப்பிட்டு போங்க. ஸோ இஃப் யூ பிரேக் ஹியர் ஆன் தி வே டு புவனேஸ்வர், have your breakfast here. Very tasty, and Mr. Ram is there. Very nice. And here you can have a curd vada. Curd vada bataiye. Dahi vada bataiye. Here you have a curd vada. So vada is there, curd is there, and something is there. Okay? Aloo dum is there. So all is good. So, taste is so good. Enjoy your meal here. Thank you. Here I am. Hi. पूरा अभी मेरा दोस्त बनाया. Entire world one big family. They are all my family. Say world peace. World peace. World peace. World peace. The entire world is one big family. So they are all my lovely family. Hi. Yeah. Hi. I love you. Hi. Hi. Okay. Please introduce yourself. What's your good name? मेरा नाम रंजित प्रधान है. रंजित प्रधान. हाँ. कौन से गांव का? हमारा गांव बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट. बालासोर, ओडिशा. ओडिशा बालेश्वर. अच्छा. Hi, I'm Ashwin. What is your name? Ashwini. Aswari. You are from? I'm from Odisha. From Odwans. Odwans. Okay, very nice meeting you. Thank you. ये हमारा जगह. பாருங்க மக்களே, மாடு நடுவில் வந்து ஹைவேல வருது. Look, the cows are coming in highway, so that is why we have to ride very carefully. Look at that. So the cows are coming in the highway. If you are coming in 90-80 kilometers, then you will brake suddenly and then it's a problem. Please take care when you are riding. Crossing the highway. You don't know when the cow will return back. இப்போ நம்ம வந்து பூரிக்கு இன்னும் ஒரு 170 கிலோமீட்டர் இருக்குது. பூரி ஜெகநாதர் கோயிலுக்கு. அப்படியே போகிற வழியில் வந்து இங்கே பண்டா டீ ஸ்டால் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. நல்லா மசாலா டீ சூப்பராக போட்டாங்க. நல்லா இருக்குது பண்டா டீ ஸ்டால். ஸோ ஹியர் த பண்டா டீ ஸ்டால் ऑन द वे टू पूरी. नाउ ये गांव का नाम क्या है? भद्रक डिस्ट्रिक्ट. भैया बहुत फ्रेंडली है. चाय बहुत अच्छा बनाया है. ये टी ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. The tea is very nice. The cow is here. This cow and the dog is friends but shouting each other. Now I am going to feed the dog. ये बिस्किट खाता थोड़ा ओपन करके दे देना. Let me feed this dog.
cow also want biscuit, so both having the biscuit. நாயும் மாடும் ஒரே நேரத்தில் நம்ம பிஸ்கட் சாப்பிடுது. ஓகே. ஏய், மயில் அது இருக்குது. The peacock is there. Panda tea stall, the cow, the dog. Hey! Brr. See? The cow is going to the restaurant. Bah. Hadi. Hadi. Bah. So we are in Orissa state only. Anytime today, the evening or late evening, I don't know, we will reach Puri. Puri is a world famous Jagannath temple. Puri Jagannath temple is there, and we are going to visit that today. Or we stay there and see in the morning the Puri temple. I don't know about that. Let me reach first there and then decide the other program. Thanks for watching Peace Traffic TV. அதாவதுங்க, இப்போ நம்ம வந்து இன்றைக்கி ஏதாவது ஒரு நேரம் என்ன எவ்வளோ நேரத்தில் போய் சேருவோன்னு தெரியல. பூரிக்கு போயிடுவோம். பூரிக்கு போயிட்டு இங்கே பூரி ஜெகநாத் டெம்பிள் கோவிலுக்கு போகலாம். பூரியில் வந்து பீச் இருக்குது. ஆல்சோ தேர் இஸ் அ பீச் இன் பூரி. வி வில் கோ தேர் டு த ஓஷன் அண்ட் so we will visit the Puri Jagannath temple today, or we will visit the temple tomorrow morning. It depends upon how the situations are. நாளைக்கு பார்ப்போமா கோவில, இல்லை இன்னைக்கு பார்ப்போமான்னு தெரியல. இங்கே போயிட்டு அதுக்கப்புறம் பாருங்கள், லாரி வருது. அதே பார்த்து போகணும், உஷாராக போகணும். டோல்கேட் இப்போ தான் கிராஸ் பண்ணி வந்தேன். ஜஸ்ட் நவ் வி கிராஸ் த டோல்கேட். ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் வந்து என் கூட வந்து பிரயாணம் பண்ணுறது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஐ எம் வெரி ஹாப்பி தட் யூ ஆர் ஆல் ட்ராவலிங் வித் மீ. ஸோ ஹாப்பி ரியலி. ஓம் நம சிவாய். அண்ட் ப்ளீஸ் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சே வேர்ல்டு பீஸ், வேர்ல்டு பீஸ், வேர்ல்டு பீஸ். த என்டையர் வேர்ல்ட் இஸ் ஒன் பிக் ஃபேமிலி. திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Wherever I am stopping, I am speaking about world peace and also encouraging them to do yoga and other things. அதாவதுங்க, வேர்ல்டு பீஸ் ஸ்லோகன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, மந்திரம். உலக அமைதி, உலக அமைதி, உலக அமைதி. ஒட்டுமொத்த உலகம் ஒரே குடும்பம். இதை என்றைக்குமே மறக்கக்கூடாது. நம்ம இதெல்லாம் நான் இந்த ட்ராவலில் எங்கெங்கே நிப்பாட்டுறனோ, யார் யாரை பார்க்குறனோ அவங்கக்கிட்டலாம் வந்து உலக அமைதியை பற்றி தான் பேசுகிறேன். அவங்க வாயிலேருந்து உலக அமைதி என்ற வார்த்தையை வர வைக்கிறேன். அதெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அது இல்லாமல் யோகாவோட விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்திக்கிட்டே வரேன். நல்லா இருக்குது ட்ரிப்பு. சென்னைக்கு வந்தவுடனே மொத்தம் ஒரு 5000 கிலோமீட்டர் கவரப் பண்ணிவிடுவேன். அதுக்கப்புறமா வந்து இன்னொரு 5000 கிலோமீட்டர் இருக்குது. அதான் தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, பார்ட் ஆஃப் கர்நாடகா, கேரளா, அந்த ஸ்பாட்லாம் வந்து ஃபுல்லாக அலசி ஆராய்வோம். நல்லா பல இடத்துக்கு போவோம். பொள்ளாச்சி, வால்பாறை, சாலக்குடி, திருவனந்தபுரம், எர்ணாகுளம், கோழிக்கோடு, குமிளி, தேக்கடி, அலுவா, ராமேஸ்வரம், கன்னியாகுமரி, திருச்செந்தூர், திருச்சிராப்பள்ளி, ஸ்ரீரங்கம், மதுரை,
மருதமலை, காரைக்குடி, பிள்ளையார்பட்டி, இப்படி பல இடத்துக்கு போக போகிறோம். அதுக்கப்புறமா வந்து உலகத்தை சுற்ற போகிறோம். சரிங்களா? ஸோ ஐ எம் டெல்லிங் after this trip when I complete in Chennai it's almost 5,000 kilometers, and then after that 1 week or 10 days rest I going to start another 5,000 kilometers part of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, and very interesting places like Pollachi, Valparai. Some places I missed to say in Tamil. Also Tamil ஒரு சில இன்னும் சில இடத்தெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன், அப்படியே இதில் கேட்டுவாங்க தெரியும். So the places are going to from Chennai, going to Tiruvannamalai, Tiruchirappalli, Srirangam, and then Chidambaram, Tanjavur, then going to go to Srirangam, Chipiliyar Rockfort Temple, and then after that to Rameswaram, Kanyakumari, Karaikudi, Pillaiyarpatti, Viralimalai, and Marudamalai, Tirupparamkundram, Paramudicholai, many places. And also in Kerala, like start from Valparai, Tamil Nadu, Valparai, Pollachi, Valparai, Chalakudi, Top Slip, then go to Trivandrum, Ernakulam, Calicut, and many places, Theni, Kambam, Kumuli, Tekadi. And on the other side, we'll go to Kodaikanal, Yerkad, Ganakal, Vellore. We also go to Bangalore. Of course, probably we'll go to Mysore. Wow! Many other places we will go. So please keep watch Peace Rabbit TV, so that in that trip I will complete another 5,000 kilometers. Then we'll start a world tour, world trip for world peace, part of Asia and Europe, the first part. I will inform that time to time. அதாவது மக்களே, அந்த பயணத்தை இன்னொரு 5,000 கிலோமீட்டர், இந்த 5,000 இல்லாமல் இன்னொரு 5,000 கிலோமீட்டர் முடித்த பிறகு நம்ம வந்து பெரும்பாலும் இதே பைக்கில், மேபி இன் தி சேம் பைக், நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா உலக பயணத்தை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். அதாவது ஆசியாவில் ஒரு பகுதியும் இங்கேருந்து ஐரோப்பாவும் வந்து முதல் பகுதியாக போக போகிறோம். ஸோ அதனால் இந்த சேனலில் தவறாமல் பார்த்துட்டு வாங்க. அவங்க எல்லாரையும் வந்து நாங்கள் கூப்பிட்டு போகிறேன். பாருங்கள், என்னை வந்து ஆசீர்வதிங்க, வாழ்த்துங்க. உங்களோட அன்பும் ஆதரவும் என்றைக்குமே தேவை. சரிங்களா? சந்தோஷமாக இருங்க. நான் இன்னும் உடம்பு அளவில் எனக்கு எந்த டயர்டு எதுவுமே இல்லை. ஆண்ட புண்ணியத்தில், உங்கள் புண்ணியத்தில். ஏன்னா நான் வந்து அப்படியே யோகாவை பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டே தான் நான் ஓட்டுறேன். அதனால தான் எனக்கு அந்த தெம்பை வந்து கடவுள் கொடுத்துருக்காரு. சரிங்களா? டயர்டாக இருந்தாலும் அதெல்லாம் ஓட்ட முடியாது. இதெல்லாம் வந்து தனியாக பயிற்சியெல்லாம் தேவை. இதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ I am not really tired or something in my body pain or something. No back pain, nothing, because I'm not just riding. I am doing everyday yoga in the morning, and then in the middle when I stop, I give enough exercises to my body. And for my mind, I see all the green and clean and people and many things. It's super. அதே மாதிரி என்னோடய மைண்டுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா, என்னோடய எண்ணங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பச்சை பச்சைன்னு எல்லாத்தையும் பார்க்குறேன், மக்களை பார்க்குறேன், எல்லாரோடையும் பழகிறேன். பார்த்தீங்களா? அதுதான் எனக்கு பெரிய தெம்பு.
beautiful, isn't it? Now the time is 4:15 in the evening of 3rd March 2025. இப்போ வந்து மணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4:15 மணி சாயங்காலம் 3ஆம் தேதி மார்ச் மாதம் 2025. பாருங்கள், இரண்டு சைட்லேயும் பச்சை பச்சைன்னு இருக்குது பாருங்கள். க்ரீன் இஸ் தேர், பியூட்டிஃபுல் க்ரீன் போத் சைட். ப்ளீஸ் என்ஜாய் அண்ட் வாட்ச். இட்ஸ் வெரி குட் ஃபார் யுவர் ஐ. உங்களோட கண்களுக்கு இது ரொம்ப ஒரு விருந்து. அது இல்லாமல் ஒரு குளிர்ச்சி. இந்த மாதிரி பச்சை பச்சேல்னு இப்போ ரெண்டு பக்கத்துலேயே இருக்குது பார்த்தீங்களா, பச்சை பச்சேல்னு. இதெல்லாம் வந்து பார்க்கணும். பாருங்கள், நல்லதையே பார்ப்போம், நம்ம நல்லதையே பண்ணுவோம். Wow! Yeah! Yay! Wow, wow! இந்த ஊர் பேர் வந்து சாத்திப்பூர். This place name called Satipur. And straight is Chandikoli. There is another place called Chandikoli if you go straight. If you go in service road, it's Satipur. நேராக போனால் Chandikoli. அப்படி சர்வீஸ் ரோட்டில் போயிருந்தா சாத்திப்பூர். அப்படியே போகணும். சரி, வீடியோ பெருசாக போயிட்டுருக்கு. அப்படியே கட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம், அடுத்த வீடியோவில் ஒரு நல்ல ஸ்பாட்டில் வீடியோ ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஸோ த வீடியோ இஸ் கோயிங் டு பி வெரி பிக். ஸோ தட் இஸ் வை ஐ am going to stop here the video and then certainly I'll start some other nice spot. You are watching Peace Ravi TV. So from here, Bhubaneswar is 100 kilometers and Puri is 150 kilometers. So it's already going to be 5 o'clock. I just stopped here for a cup of tea and to have some snacks like bonda. இங்கே பூரி போனோன்னா இன்னும் ஒரு 150 கிலோமீட்டர் இருக்குது மக்களே. இருட்டாயிடும் நினைக்கிறேன். அப்புறமா புவனேஸ்வர் போனோன்னா ஒரு 100 கிலோமீட்டர் இருக்குது. சரி, பூரி போயிட்டு அப்படியே வரலாமா, இல்லை புவனேஸ்வருக்கு போயிட்டு அங்கே தங்கிட்டு அங்கேருந்து காலையில் பூரிக்கு போகலாமா, இல்லை வழியிலேயே எங்கேயாவது தங்கிடலாமான்றது இன்னும் ஐடியா இல்லை. அப்படியே போக ரோடு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு முடிவெடுப்போம். ஒன்றும் அவசரம் இல்லை. ஸோ ஆன் தி வே வி வில் டிசைட் வேர் டு ஸ்டே, வெதர் we will stay in Puri or in Bhubaneswar or somewhere on the highway like yesterday. I don't know yet. Just had a break. Here is a shop. They are making it.
let's continue travel. I don't know where I will stay tonight. Only when I ride up to my level I will know. இப்போ நைட்டு நம்ம எங்கே போய் ஸ்டே பண்ண போகிறோன்றது இன்னும் ஐடியா இல்லை மக்களே நண்பர்களே. அந்த இடத்துக்கு போயிட்ட பிறகு அதுக்கப்புறமா நம்ம டிசைட் பண்ணலாம். எங்கேன்னு இன்னும் டிசைட் பண்ணலை, பார்ப்போம். சரிங்களா? இப்போ நேரம் வந்து கரெக்டாக 5 மணி ஆகுது. Now the time is 5 o'clock in the evening. Anyway, we don't have to rush for the destination anywhere. Let's ride smoothly, relaxedly, carefully and happily. அதாவது நண்பர்களே, மக்களே, நம்ம வந்து இதுதான் நம்ம டெஸ்டினேஷன் அப்படின்லாம் கிடையாது. அதனால் நம்ம வேகமாக போக தேவையில்ல, எதுவும் பண்ண தேவையில்ல. நம்ம வந்து ரிலாக்ஸாக போவோம், சந்தோஷமாக போவோம், நிம்மதியாக அப்படியே ஓட்டிகிட்டு போவோம். நம்மளுடைய லிமிட் எதுவோ அது வரைக்கும். அதுக்கப்புறமா நம்ம அதை பற்றி முடிவெடுப்போம். எங்கே இன்னைக்கு இரவு Wow, beautiful, lovely. I suddenly saw, there is many watermelon they are selling here. They are selling many watermelon. And
somebody eat the watermelon and the rest of the piece they thrown in the middle of the road. If in case, if the bike, the two-wheeler, any two-wheeler, if they step in if they ride in the top of the melon, they will definitely fall down. So anybody who eat a watermelon, I request please don't throw in the street, please. I suddenly saw and really disturbed my mind. And also in our Tamil culture they make the pumpkin on no moon day, on Amavasai day, they break in the middle of the road and they don't take in the side of the road. So it is also a problem for the two-wheeler. அதாவது மக்களே நண்பர்களே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே இந்த தர்பீஸ் பழத்தை வந்து தர்பீஸ் வந்து விற்றுட்ருக்காங்க. இப்போ இந்த நடு ஹைவேல பார்த்தேன், யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அந்த தர்பீஸை சாப்பிட்ட தர்பீஸை தூக்கி வெளில போட்டிருக்காங்க. அதாவது பஸ்ஸுலேயோ இல்லை கார்லேயோ போயிட்டுருக்கும்போது சொகுசாக அவங்க வந்து தர்பீஸை வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு அந்த தர்பீஸை அப்படியே ரோட்டில் போட்டு போயிருக்காங்க. இப்போ 2 சக்கர வாகனத்தில் ஓட்டிகிட்டு போகிறவங்க என்ன மாதிரி போயிட்டுருக்கும் போது இப்போ பகலே பார்த்துட்டு வந்த வெளிச்சத்தில் இதே நைட்டாக இருந்தால் பார்க்காம அது மேலே வந்து ஓட்டியிருந்தா கண்டிப்பாக விழுவோம். ஸோ இது ரொம்ப ஆபத்தானது. யாராவது நம்ம ஊரில் கூட தர்பீஸ் அந்த மாதிரி சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தால் பிரயாணத்தின் போது ரோட்டில் தூக்கி அடி போடாதீங்க. பக்கத்துலேயே கீழே வச்சுக்கோங்க, இல்லை ஒரு பேக்கில் வச்சுட்டு அப்புறம் குப்பை தொட்டியில் போடுங்க. அது இல்லாமல் நம்ம தமிழ் கலாச்சாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அமாவாசை அன்றைக்கி வந்து வெளியில் பூசணிக்காய் உடைப்போம். உடைச்சிட்டு அப்படியே போயிடக்கூடாது. உடைக்கலாம், உடைச்சிட்டு அதை அப்படியே வாரி தூக்கிட்டு போய் ஓரமாக போடலாம். ஏன்னா அந்த குழப்பு அப்படியே இருக்கும். அதனால் பாவம் யாராவது இருசக்கர வாகனத்தில் போகிறவங்க கீழே விழுந்தாங்கன்னா ரொம்ப பாதிப்பாக ஏற்படும். அதனால தான். நன்றி. We are riding in Orissa state. The language of Orissa state is Odia. So நம்ம ஒரிசாவில் தான் ஓட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்கோம். இங்கே மொழி பேர் வந்து ஒரிசா மாநிலம் இது. இங்கே மொழி வந்து ஒடியா பேசுவாங்க. அங்கே மலையெல்லாம் பாருங்கள், ரொம்ப அழகாக இருக்குது. பியூட்டிஃபுல் மவுண்டைன் இது.